Om. Guru Brahma Devo Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Gurave Namaha. Namaskaram Master. Namaskaram Master. Namaskaram Master EK. Namaskaram Master EK. Namaskaram Master MN. Namaskaram Master MN. Namaskaram Master VPS. Namaskaram Master VPS. Namaskaram Master CVV. Namaskaram Master CVV. Namaskaram Master CVV. Namaskaram Master CVV. Namaskaram Master CVV to your lotus feet. Namaskaram Master your lotus feet. Master CVV. Namaskaram to your lotus feet. Master CVV. Namaskaram to your lotus feet. Pastor. Vasudeva. Case number 46. A boy aged about 10 years came to our dispensary with the following complaint. 2 months ago, he suffered from fever with diarrhea. At that time, he suffered with severe weakness and vertigo after passing stool. Since then, he was getting headache, stomachache, body pains, pain in legs, and catches in thighs while standing from sitting posture. He was getting headache for the last 1 week. He could not sleep. He was getting stomach pain while passing stool, worm infestation, appetite good, likes spicy food, sweat offensive. Below the age of 3 years, he suffered with malaria fever 2-3 times. Sometimes he gets anger, and in anger he throws things. On 10th October 1980, Master EK prescribed Tuja 30, one dose. చెప్పండి వేణుగోపాల్ గారు. అదేండి ఇక్కడ 4th పాయింట్ స్వెట్ అఫెన్సివ్ అనే ఒక పాయింట్ వచ్చిందండి. ఈ వాజ్ గెటింగ్ స్టమక్ పెయిన్ వైల్ పాసింగ్ స్టూల్ అన్నారు. అంటే దాంట్లో యూరిన్ లో బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది అన్నారు. పాయింట్ సరిపోతుందేమో అనుకుంటున్నాను. తర్వాత ఈ సఫర్డ్ ఫ్రమ్ ఫీవర్ విత్ డయేరియా కూడా ఉంది. 30 ఇచ్చారు, మరి 230 మలేరియా ఫీవర్స్ తర్వాత ఏమైనా ఇచ్చారు? నాకు అనిపించిందండి, చెప్తాను. అంటే మలేరియా ఫీవర్ ఈయనకి బిలో 3 years ఏజ్ ఉన్నప్పుడు 2 times వచ్చింది. తర్వాత ఈయనకి తర్వాత కూడా 2 months ఏగో రీసెంట్ గా కూడా మళ్ళీ ఫీవర్ డయేరియా కూడా వచ్చింది. సో ఇవి అంటే సరిగా ట్రీట్ చేయక సప్రెస్ అయి ఉండొచ్చు. తర్వాత సిన్స్ దెన్ ఈ గెటింగ్ హెడేక్ అండ్ స్టమక్ ఏక్ ఇవన్నీ డెవలప్ అయ్యాయి. సో ఈ బేసిస్ మీద అది పోవడానికి 30 ఇచ్చారేమో అనుకుంటున్నాను. టెంట్లో ఏమి ఇచ్చారంటే ఆర్స్లో natrum self and Tuja bring back the primitive manifestation that has been suppressed for years. అదే తారకేష్ గారు చెప్పింది.
అంతే కదా మన్మోహన్ గారు ఆ సెంటెన్స్ కి మీనింగ్? మన్మోహన్ గారు ఉన్నారు. ఉన్నారు? అన్మ్యూట్ నేను అది మ్యూట్ నొక్కేసుకున్నాను, సారీ. అవును, అది కరెక్టే. అది మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు. Bring back. తారకేష్ గారు చెప్పింది నేను ప్లస్ ఈ స్వెట్ అఫెన్సివ్ అన్నది కూడా దాంట్లో ప్రామినెంట్ గా ఉంటుంది. దీని మీద పూజ 30 వేసిండొచ్చు అనేసి అనిపిస్తున్నది. నెక్స్ట్ కేస్. ఇది మాత్రం వేణుగోపాల్ number- గారు చెప్పడానికి అసలు వీలు లేదండి. వీళ్ళు అయితే చదివేస్తాను నేనైతే. కేస్ చదివండి. నెంబర్ 47. A man aged about 32 years came to our dispensary with the following complaints. He was getting pain in stomach since 1 year. He had no time to take rest. Severe pain in ribs. Sometimes gets pain in chest, which was dragging type of pain. Sometimes there was heaviness in the chest. There was stabbing type of pain in left hypochondriac region. 1 year ago, ribs got injured by steel piece which was in the body. It was found in X-ray also, but there was no pain. That's why he did not take any action to bring out the piece. Since then only, he was getting pain at that region. He was passing stool with mucus. If he reads book for half an hour, vision becomes blurred. On 10th October 1980, Master E.K. prescribed Hypercom 201 dose. అందరికి తెలిసిపోయింది కదా పాయింట్. ఇంకెందుకు? ఫోర్త్ పాయింట్ ఫోర్త్ పాయింట్. అదే అండి. దాన్ని బేస్ చేసుకుని సెకండ్ పాయింట్ సో డెవలప్ అయింది. ఏం మన్మోహన్ గారు? అదే మెయిన్, అది ఇంజరీ బై స్టీల్ పీస్. దాని తర్వాత దానివల్లనే అది. వేణుగోపాల్ గారు మీరేమంటారు? అంతే అండి, హైపర్కేమ్ అండి. ఏ మాస్టర్ గారు చెప్పింది హైపర్కమే కరెక్టే అనుకుంటున్నారా? కరెక్టే. మీకు అర్థం కాలేదు. మాస్టర్ గారు ఇద్దరు ప్రిస్క్రిప్షన్ కరెక్ట్ అని మీరు డిసైడ్ చేస్తున్నారు అన్నమాట. లేదండి, నేను అర్థం, ఆయన ఎవర్ గ్రీన్ ఫస్ట్ లార్డ్ అండి. ఫోర్త్ పాయింట్. అదే ఇదేనా ఇంకేమైనా పాయింట్స్ చెప్తారా అంటున్నాను వేణుగోపాల్ గారు. అంతే అండి, అదే పాయింట్. అది స్టీల్ పీస్ లోపల ఉండిపోయిందండి. ఇంకా అలాగా అప్పటి నుంచే ఉండిపోయినట్టు 1 year నుంచి అలా ఉండిపోయింది. అదే దానివల్ల ఈ సింటమ్స్ మళ్ళీ డెవలప్ అయ్యాయి. అలా అప్పటి నుంచి ఉండిపోయినట్టున్నాయి ఆ పెయిన్. సివియర్ గా పెయిన్ రావడం అనేది సెకండ్ పాయింట్. అంటే ఈ మధ్యనే మళ్ళీ ఎక్కువగా వచ్చి ఉంటాయి. అందువల్ల హైపర్కం ఇచ్చి ఉండొచ్చు. మనం అప్పుడప్పుడు మనకి ఆపరేషన్ చేస్తారు చూడండి, ఈ స్టీల్ ప్లేట్ వేసి ఏమైనా ఫ్రాక్చర్స్ అయినప్పుడు కూడా ఈ పెయిన్స్ వస్తున్నప్పుడు హైపర్కమ్ ఇస్తే తగ్గుతుంటాయి. ఈ బేసిస్ మీద కదండి. అవును, మనకి మన మాస్టర్ గారు ఇచ్చారు. అలాంటి చోట మాత్రం మాస్టర్ గారు బుజ్జి గారు అంటారు శైలిష్ అసలు ఇవ్వకూడదని. ఆ స్టీల్ ప్లేట్ ఫారెన్ బాడీ కదా, అది బయటికి లాగేస్తున్నది. బయటకు పడేస్తుంది. అప్పుడు సిఎస్ వేస్తే శైలిష ఇవ్వకుండా సిఎస్ క్యాల్కిరస్ సల్ఫ్ సెకండ్ డోస్ కదా మనోహన్. అంటే చీమ్ పట్టేస్తే. అవును, కానీ ఇది బయటికి వచ్చేయాలి కదండి, ఇది పీస్ ఉండకూడదు కదా మామూలుగా. బయటికి రావాలి, కానీ అది ఎక్కడుంది? రిబ్స్ దగ్గర ఉంది, అంటే లంగ్స్ దగ్గర. సెన్సిటివ్ పార్ట్. సరే 48. Lady aged about చదవండి. A lady aged about 40 years came to our dispensary with following complaints. Since 2 years,
she was suffering from shoulder pain. It increases while working. She gets catching type of pain on raising the shoulder. So she could not raise the shoulder. Since 3 years, she was getting aphthous ulcer frequently. Taste was distorted, tips of the tongue red, and there were cracks on the tongue. Sometimes gets pain in the chest. Yesterday she suffered from diarrhea. That's why today she was weak. Watering eyes with burning. It increases while doing work near stove. Blurred vision since 2 years. Bowels were regular. Body was warm. She gets headache after exposure to sunlight. She had less appetite since 2 days. Before that, appetite and sleep were normal. Menses was regular and no menstrual troubles. Gets dreams of going somewhere and seeing something like that. On 24th October 1980, Mass DK prescribed Merxal 201 dose. Madam గారు ఇందులో మెర్క్సాల్ సింటమ్స్ అంటే నాకు తెలిసి సెకండ్ పాయింట్ లో ఈ అప్తస్ అల్సర్స్ ఫ్రీక్వెంట్ గా రావడం, తర్వాత టేస్ట్ కూడా ఇదవడం, తర్వాత ఈ క్రాక్స్ అండ్ టంగ్, ఇది సెకండ్ పాయింట్ ఒకటి స్ట్రాంగ్ గా ఇండికేట్ అవుతుందండి. తర్వాత ఈ ఐస్ ప్రాబ్లమ్స్ లో మనకి మెర్క్సాల్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఎలాంటి ఐస్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అయినా సరే. సో ఫిఫ్త్ పాయింట్ కూడా మనకి మెర్క్సాల్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఎక్స్పోజర్ టు సన్లైట్, బట్ మొడాలిటీ మ్యాచ్ కావట్లేదు కానీ బట్ ఐస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. మొడాలిటీ ఏం మ్యాచ్ కావట్లేదు అంటే స్టవ్ దగ్గర వీళ్ళకి యాక్చువల్గా చిల్లీ పేషెంట్ కదండి మెర్క్సాల్. కాదు, ఐస్ సింప్టమ్స్. ఫ్రంట్ లో ఏం ఇచ్చారంటే catarrh of the eyes worse from looking into the fire or rather from sitting close to the fire. The radiated heat causes smarting pain. Oh, okay. Important symptom మెర్క్సాల్. ఎగ్జాక్ట్గా మ్యాచ్ అయిందండి. సిక్స్త్ పాయింట్ కూడా బాడీ వాజ్ వార్మ్, షీ గెట్స్ హెడేక్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజ్ టు సన్లైట్ కూడా. మెర్క్సాల్ వాళ్ళు cannot tolerate extremes of temperature అన్నమాట. ఓకే, అది తట్టుకోలేరు, ఇది తట్టుకోలేరు. ఈ జాయింట్ పెయిన్స్ లో కూడా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది, ఎస్పెషల్లీ షోల్డర్ జాయింట్స్ లో. నేను చెప్పనా? చెప్పండి. నన్ను చెప్తా. ఆ డయేరియాస్ లో కూడా ఇపికాక్, డల్కమెరా అండ్ మెర్క్యూరియస్ ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఇండికేటెడ్ ఇన్ ది డిసెంట్రీ ఆఫ్ కోల్డ్ వెదర్. అంటే డయేరియా ఉంది చూడండి ఇక్కడ. ముందు రోజు వచ్చింది అంతే, అంతే. అదే ముందు రోజు ఒకటే వచ్చింది. అది మారుతిరావు గారు జాయిన్ అయ్యారు. ఎవరు? మారుతి గారు. 2564. అదే అంతే. నెక్స్ట్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ 49. An old man aged about 60 years came to our dispensary with the following complaints: blurred vision with burning eyes and loss of hearing since 3 years, vertigo, disturbed sleep, no clarity of speech, and cramps in limbs. Appetite was good, bowels were regular. He goes into sleep at 9 p.m. and wakes up at 4 a.m. There was white spot on face. He had a habit of taking alcohol since 3 years. Since 3 years, he was not taking alcohol. He had a habit of smoking also. Tongue was rosy red in color.
with aphthous ulcers. At night, after passing urine, gets a reeling sensation. He craves air. He covers the body up to the neck, likes spicy food, and takes hot water bath. He was suffering from cold with cough. There was a rattling in chest with phlegm. On 10th October 1980, Mastike prescribed Rustax 200 wonders. సెకండ్ పాయింట్ ఇండికేట్ అవుతుంది కదా, క్రాంప్స్ ఇన్ లిమ్స్. అవును. 8th పాయింట్ టేక్ హాట్ వాటర్ body బాటిల్. covers water body. మళ్ళీ సఫరింగ్ కోల్డ్ విత్ కాఫ్, Cold and cough రాట్లింగ్ ఇన్ with ది చెస్ట్ rattling. విత్ ప్లమ్. నాకైతే ఈ మూడే అనిపించినాయి. అవును. ఈ 6th పాయింట్ కూడా Plus పాయింట్ కూడా 6th పాయింట్ రెడ్ రోజీ కలర్ టిప్ ఆఫ్ ది మనకి అది స్ట్రాబెర్రీ కలర్ లో ఉంటుంది కదండి టంగ్. అది కూడా టంగ్. ఏంటి వాళ్ళు టకటకా చెప్పేస్తున్నా, అయిపోయింది. 50th ఈసారి సింటమ్స్ కొంచెం బాగా కనిపించేవి. A boy aged about 11 years came to our dispensary with the following complaints. 1 year ago, he fell down. After that, he suffered from leg pain for 1 week. Since then, he was getting pain in leg. Cough with phlegm, which aggravates at night. Headache on forehead comes in the morning. Appetite was good. Bowels were regular. On 11th October 1980, Master E.K. prescribed Rustax 200 wonders. ఇది క్లియర్ గా ఉందండి. చెప్పండి. వేణుగోపాల్ చెప్పండి. కాఫ్ విత్ ఫ్లమ్ విత్ అగ్రవేట్స్ అని ఒకటి ఉందండి. తర్వాత హెడేక్ రెండు అనుకుంటున్నానండి. అసలైంది పాయింట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఏదైనా అది పాత నొప్పులు ఉండిపోతే రెండు వాటిలో బ్రయోనియా, రూస్టాక్స్ రెండు ఏదో ఎందుకంటే 1 year బ్యాక్ పడిపోయాడు. 1 year బ్యాక్ ఆ పెయిన్ ఉంది, ఇంకా ఉంది. ఓకే, మెయిన్ దానివల్ల పాయింట్ బేస్ చేసుకుని ఇచ్చారు కదండి. ఫస్ట్ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని ఇచ్చింది రూస్టాక్స్. ఎవరింట్లో ఆ సౌండ్స్ వాళ్ళు మ్యూట్ చేసుకోరా, కొంచెం రికార్డ్ చేస్తున్నాం కదా. అంతే. మారుతిరావు గారు మీరు మ్యూట్ లో పెట్టుకోవాలి, మాట్లాడేటప్పుడు అన్మ్యూట్ చేయండి. మ్యూట్ లోనే ఉందండి. నేను మ్యూట్ చేస్తున్నాను. అవి కేసెస్. ఇంకా 10 నిమిషాలు టైం ఉంది. పెద్దగా ఉందండి. ఏమన్నా కేసెస్ చెప్తారా బుజ్జి గారి దగ్గర చూసినాయి కానీ అట్లా? మీరు చెప్పండి. నాకేం గుర్తురావు, సడన్ గా అడిగితే గుర్తురావు. ఒక నిమిషం ఆగితే గుర్తొస్తాయి. బుజ్జి గారి దగ్గరికి ఒకసారి ఒక డాక్టర్ గారి వైఫ్ ని తీసుకొచ్చారు. బుజ్జి గారే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఈ కేసు. అయితే ఆవిడని ఆల్మోస్ట్ చేతుల మీద తీసుకుని వచ్చారట. అసలు అన్ని జాయింట్స్ పెయిన్, అసలు కదల్చలేరు అనమాట.
ఏమి ఏ జాయింట్ కదల్చలేరు, అలా ఒక చెక్క బొమ్మలాగా ఉన్నట్ట. లాస్ట్ రూమ్ లో పడుకోబెడితే కేస్ షీట్ రాశారు. అయితే ఆవిడకి బుజ్జి గారు కోనియం ఇచ్చారు. కోనియం ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే వాళ్ళ హస్బెండ్ ఏంటంటే డాక్టర్ కదా, ఆయన ఎప్పుడు బిజీగా ఉంటారు, ఈవిడతో టైం స్పెండ్ చేయరు. సో ఈవిడికి సపరేషన్ సెక్షువల్ ఇది వచ్చి ఆవిడకి దాని వలన జాయింట్ పెయిన్స్ అన్ని వచ్చాయి అని చెప్పి ఇప్పుడు కోనియం వేస్తే స్లోగా బెటర్మెంట్ వచ్చి మొత్తం ఆవిడ నడుచుకుంటా హాస్పిటల్కి వచ్చారట. సరే ఇది ఒక కేసు అనుకోండి. ఇది ఎప్పుడు చెప్పారంటే నాకు ఒక పిల్లవాడు 10th క్లాస్ చదువుతున్నాడండి. వాడిని హెడేక్ కోసం ఏమో తీసుకొచ్చారు. అంతకుముందు బుజ్జి గారు వాడు స్కూల్ గోయింగ్ పిల్లవాడు కదా, సో అలా హెడేక్స్ వస్తాయేమో ప్రెషర్ వల్ల అని ఇంకా అలా మందులు వేశారు, కానీ తగ్గట్లేదు. అయితే ఒక రోజు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇంకా బుజ్జి గారు వెయిట్ చేస్తున్నారు, ఆవిడ సిమ్టమ్స్ చెప్తున్నారు సిమ్టమ్స్. అయితే వాడు ఎంత విధవ అంటే, మా పిల్లవాడు చూడండి అల్లరి చేసేస్తున్నాడు, అవతల వాళ్ళ బుక్ తీసుకుని దాంట్లో నుంచి ఒక 4 పేజీలు చించేశాడు, క్లాస్మేట్ టెక్స్ట్ బుక్ లోంచి అని. అంటే ఎందుకు చించేసావరా అని అడిగారు బుజ్జి గారు. అంటే వాడు చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే, నా బుక్ కంటే వాడి బుక్ చాలా బాగుంది, అది నాకు ఇష్టం లేక చించేసాను అన్నాడు. నా బుక్ బాగుండాలి. అప్పుడు బుజ్జి గారు కోనియం వేశారు వాడికి. కోనియంలో చాలా సెల్ఫిష్ నేచర్ ఉంటుంది అంటే అని చెప్పారు అప్పుడు ఆయన. వాడికి తగ్గింది ఆ తర్వాత హెడేక్. ఎనకార్డియంలో కూడా అలాంటి నేచరే ఉంటుంది. ఎనకార్డియంలో కూడా ఉంటుంది, ఉంటుంది. ఎనకార్డియంలో నాకు దక్కంది ఎవరికి దక్కకూడదని ఉంటుంది. వాడికి దక్కకపోవటం కాదుగా, వాడికంటే బెటర్ గా ఎవరి దగ్గర ఉండకూడదు. వాడు చించేశాడు ఆ పేజెస్, అంటే వాడు నకిలీగా చేశాడు. కోనియంలో కూడా ఉంటుంది కదా, వాళ్ళకి లేకుండా ఇంకొకరికి ఉంటే ఏడుస్తారు. అదే కదా కోనియం. ఇప్పుడు అత్తగారు వాళ్ళకి ఎర్లీగా భర్త చనిపోయారు అనుకోండి, ఆవిడ కోనియం అయితే కనుక వాళ్ళ కొడుకు కోడలు హ్యాపీగా సినిమాలకు వెళ్ళినా వాళ్ళిద్దరూ కొంచెం బాగున్నా తట్టుకోలేకపోతారు వాళ్ళు, ఎందుకంటే అది ఆ మైండ్ సెట్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఏదో ఒక మాట అని ఆ అమ్మాయిని బాధ పెడతాం, అలా చేస్తారు. సో తనకి లేనిది ఇంకొకళ్ళకి ఉంటే తట్టుకోలేరు వాళ్ళు. కానీ ఫస్ట్ కేసు మీరు చెప్పింది చాలా ఎక్సలెంట్ కేసు అండి. అది అసలు అప్పుడు రూస్టాక్స్ గానీ కాస్టికం గానీ అలాంటివన్నీ ఇస్తుంటాం. అసలు అలా వేయకూడదు కదా, కాన్స్టిట్యూషనల్ గా అవి పని చేస్తే రూస్టాక్స్ అవి కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఉన్నప్పుడు వేస్తే ఓకే అండి, అదే కాన్స్టిట్యూషన్ అయితే. కానీ మనము చాలా వరకు కూడా క్రానిక్ కేసెస్ మనం కాన్స్టిట్యూషనల్ గా వెళ్ళడమే సేఫ్. కాన్స్టిట్యూషనల్ గా మనం ట్రీట్మెంట్ చేయడంలో ఉన్న సౌలభ్యం ఒకసారి పేషెంట్ కొన్ని సింటమ్స్ మనకి చెప్పరు, మర్చిపోతారు. అయితే మన కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్ వేయడం వల్ల అవి కూడా తగ్గుతాయి. పర్సన్ యాజ్ ఎ హోల్ కదా మనం చూసి వేసాము. వాళ్ళు మేడం ఇది మీకు చెప్పలేదు తగ్గిపోయింది అంటారు, అప్పుడు నేను కవర్ చేస్తానా, మీరు చెప్పారు మీరు మర్చిపోయి ఉంటారు అంటారు. నేను రాస్తున్నాను ఇక్కడ. అంటే అలా ఉంటుందండి మనకి కేసు, నెగిటివ్ సైడ్ వెళ్ళిపోదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు స్టాఫ్ దగ్గర అయితే యాసిడ్ పాస్ చేశారనుకోండి, కొంత రిలేటెడ్ గానే ఉంటుంది కదా, స్పాయిల్ అవ్వదు కేసు. మళ్ళీ మనం చెక్ చేసుకుని ప్లస్ ఆ పేషెంట్ కేసు తెచ్చినప్పుడే బుజ్జి గారి దగ్గర ఒక ఆర్ట్ అనమాట భలే. అంటే వాడు చెప్పే పాయింట్ వాడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తారు. అంటే నా వ్యూ ఒకలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు తారకేష్ గారు కేకలేశారు అంటే నా వ్యూ వేరేగా ఉంటుంది. మీరు కరెక్ట్ విషయంలో కేకలేసినా నేను నెగిటివ్ గా తీసుకోవచ్చు కదా. అది ఇంకొకడు నన్ను అంటారా అని ఏడుస్తారు ఇంకొకళ్ళు. అట్లా వాళ్ళు ఏ వ్యూతో ఆలోచించారు అనేది చూస్తే మనకు కరెక్ట్ గా. అందుకనే కేస్ టేకింగ్ అప్పుడే మనము తీసుకుంటుంటే ఎక్కడో ఒక చోట వాళ్ళు చెప్తారు. ఒక కేసు మీకు చెప్పాను కదా, ఒక ఆవిడ చెప్పాను లేదు క్యామమిల్లా అయితే వీర క్యామమిల్లా ఆవిడ ప్రీ డిస్పెన్సరీకి వచ్చింది కేసు. వీర క్యామమిల్లా అయితే
మెంటాలిటీ ముందు ఫస్ట్ అలా ఉంది ఆవిడ మెంటాలిటీ, బై నేచర్ ఆవిడ అలాంటిది. ప్రతి ఒక్క చిన్న మాట అంటే ఊరుకోదు, ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టేసుకుంటారు ఇంకా అలా. అయితే ప్రజెంట్ ఏంటంటే ఆవిడకి ఒక కొడుకు కూతురు చాలా దూరంలో ఉంటుంది, పెళ్లి చేసుకుంది. కొడుకు కోడలు డాబా మీదే ఉంటారు. వాళ్ళు షాప్ పెట్టుకున్నారు. సడన్ గా ఒక రోజు మధ్యాహ్నం పైకి వెళ్ళాడు భోజనం చేయడానికి అతను. ఒక పావు గంటలో ఫోన్ చేసి కోడలు కొడుకు చచ్చిపోయాడని చెప్తుంది. వితౌట్ ఎనీ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ చనిపోయాడు. సరే సూసైడ్ కేసు ఏమో, సూసైడ్ చేసుకుండా వీళ్ళు చంపేసన్నా ఉండాలని అర్థమవుతుంది వాళ్ళకి. సరే ఇంక అయిపోయిందని వాళ్ళు చాలా బాధపడతారు, భార్యాభర్తలు ఇద్దరు. బాధపడిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి పిల్లలు ఉంటారు కదా, మన వాళ్ళకి ఆస్తి కొంత రాస్తారు. కానీ ఆ అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది, మీరు మీతో ఉండరని చెప్పేసి సెపరేట్ అయిపోయి ఇంకా వీళ్ళని చాలా బెదిరిస్తుంది అనమాట అమ్మాయి. ఇంకా మిమ్మల్ని ఏదో చేసేస్తాను, మిమ్మల్ని చంపేస్తాను, నాకు అది ఇవ్వకపోతే ఇది ఇవ్వకపోతే అని వీళ్ళ కోసం కొంత అట్టు పెట్టుకుంటారు కదా, బిల్డింగ్ ఏదో అట్టు పెట్టుకున్నారు, ఇవ్వకపోతే అని. ఇంకా ఆ అమ్మాయి బాగా వాయించేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ హస్బెండ్, ఆవిడ హస్బెండ్ అదే బాధలో ఆయన చనిపోయారు. హార్ట్ అటాక్ వచ్చి సడన్ గా విత్ ఇన్ 3 months. ఈ రెండు ఆవిడకి షాక్స్ కదా. సో ఆవిడ ఏంటి, ఆ తర్వాత నుంచి ఆవిడ అసలు మాట్లాడడం గ్రాడ్యువల్ గా మానేశారు. అలా కామ్ గా శూన్యంలోకి చూస్తూ ఉంటున్నారట. వాళ్ళ కోడలు ఫోన్ చేస్తే భయం వేసేస్తుంది ఆవిడకి, దడ వచ్చేస్తుంది. పోనీ అది ఎక్స్ప్రెస్ చెయ్యరు, కామ్ గా ఉంటారు అంతే, ఎటో చూస్తూ ఉంటారు. మనం ఏం నవ్వించినా నవ్వరు, తన బాధ చెప్పదు. ఏం ఆలోచిస్తున్నా అంటే ఏం ఆలోచించట్లేదు అంటారు. ఫేస్ ఎలా ఉందంటే స్మైలీ ఉంటుంది చూడండి, ఒకటి మనం ఫోన్ లో పెడతామే, ఇన్వర్టెడ్ కప్ షేప్ లో ఉంటుంది, కళ్ళు డౌన్ అయిపోయి అలా కరెక్ట్ గా అలా ఫేస్ ఉంది అనమాట. అంటే ఆ లుక్ లో ఏదో శూన్యం కనిపిస్తుంది, విచారం. ఎంత దుఃఖం అంటే అసలు బొల్లున ఏడవాలన్నంత బాధ, కానీ ఏడవట్లేదు. అది చూసి నేను ఆరమెట్టు వేశాను, అన్నం వేశాను. వేస్తే ఆవిడకున్న జాయింట్ పెయిన్స్, ఆ దడ, భయం అన్ని తగ్గినాయి. వాళ్ళ కోడలు ఫోన్ చేస్తే సమాధానం కొంచెం చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు నేను ఇవ్వాల్సినంత ఇచ్చాను కదా, నెక్స్ట్ నా తదనంతరం వస్తుంది అని ఇంకా అలా ధైర్యం తెచ్చుకుని. అంటే మనము ఇద్దరు చనిపోయిన తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి యాసిడ్ ఫాస్ వేసేయకూడదు, దడా భయం అంటుంది కదా అని హయోసామస్ వేసేయడం కాదు. మనం అన్ని సిమ్టమ్స్ తీసుకోవాలి. ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఆవిడ ఏం ఫేస్ చేస్తుంది, దాని తర్వాత ఆవిడ మైండ్ సెట్ ఎలా మారింది. అలా ఇవి క్యామెల్లా కాబట్టి తూజాలకు వెళ్ళిపోయింది అట్లా కాదు కదా, క్యామెల్లా వాళ్ళు కూడా ఆరమెట్లోకి వెళ్ళొచ్చు. అలా వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఆలోచిస్తే వాళ్ళ కోడలు ఖచ్చితంగా ఎనకాడియం, అంతే కదా, వీర ఎనకాడియం అట్లా. భుజగారి దగ్గర అది ఉంటుంది అంటే భలే పట్టేస్తారు, అడుగుతారు మన ముందే ఆయన సిమ్టమ్స్. అలా సరేనా, అయిపోయింది టైం. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషా. గో బ్రాహ్మణేభ్యః సోమస్య నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ.